பொதுமக்களுக்கு அடிப்படை சட்டம், நிர்வாகம், பொதுத்திறன் போன்ற விஷயங்களில் அடிப்படை அறிவு மேம்பட வேண்டி ஒரு புதிய முயற்சியாக இணையதளத்தில் ஆன்லைன்ல லெக்சரர், தேர்ந்த வழக்கறிஞர்கள், பகிரப்படும் துறைகளில், விஷயங்கள் சார்ந்த துறைகளில் தேர்ந்த நபர்களை கொண்டு அறிவூட்டும் விதமாக இன்றைய தினம் முதல் இணையதள அறிவூட்டல் நிகழ்ச்சியினை ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. இந்த வகையில இன்றைய முதல் அறிவுசார் நிலையம் என்னவென்றால் பவர்ஸ் ஆஃப் போலீஸ். காவல்துறையின் அதிகாரம், வரம்பு, அவர்களுக்கு உட்பட்ட சட்டத்திட்டங்கள், அது பொதுமக்கள் அறிய வேண்டி நம்முடைய மூத்த வழக்கறிஞர், உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் திரு RC மனோகரன் அவர்கள் இந்த தலைப்பின் பேரில் தன்னுடைய உரை நிகழ்த்த இருக்கிறார். அந்த வகையில் திரு RC மனோகரன் அவர்கள் பற்றி சொல்லும்போது, அவர் MSc BL PGDLA, MSc அப்ளைடு ஜியாலஜி, BSc BL பண்ணியிருக்காரு, PGDLA போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ இன் லேபர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம he is well versed in both civil and criminal side, as well as he is specialist in criminal side. தற்போது நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகிறது, உரை ஆரம்பிக்கிறது. சார், உங்களுடைய. Good morning everybody, the participants and the public. Now the hierarchy of police is very important for the purpose of understanding how the police are nowadays acting and investigating the case and reporting to the police. The head of the police is called Director General of Police, Iyakunar, Kavalthurai Iyakunar, and the other one Chennai Nandirabar. So under him, he is head of DGP, Director General of Police. Under him, additional DGPs are there. They are called ADGPs. ADGPs. So many ADGPs are there. And below them, the ranking is IG of Police, IG Admin, and so many IG L&O is there, IG Crime, everybody is there. Now after below him is DIG, Deputy Inspector General of Police. For every range, there is Kurupuram range, Kanchipuram range, Tiruvannamala range, so. The next hierarchy under him is Superintendent of Police. In the official they are called Superintendent of Police. Here in the city of Chennai, we call them as Deputy Commissioner of Police. In the official below the Superintendent of Police, DSP will be there. He will be in charge of the 5 to 6 stations or 4 to 3 stations, whatever it may be. In the official they call Deputy Superintendent of Police. In the city they call as Assistant Commissioner of Police. And Inspector of Police below the rank of DSP is the Inspector of Police. And then later on Sub Inspector of Police. Nowadays the promotees were called promotion from the lower cadre, from constable, then they are promoted from head constable to special sub inspector of police. Thereafter, head constable, grade 1 constable and grade 2 constables. These are the hierarchies of the police department. Now,
they have the powers to register case, maintain law and order, investigate crimes such as murder, robbery, dacoity, and so on and so on, and all other offences. Now, Criminal Procedure Code has been enacted during 1973, in which how the police has to act, how they have to register cases, in what stages they have to proceed with investigation, and so on, are all given under Chapter 12 of the Criminal Procedure Code. Now, before going to Chapter 12, now the definition, suppose an offense is committed. Now, we should know what is an offense. Offense is nothing but an act or omission made punishable by any law for the time being in force. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, சட்டத்துல வந்து ஒரு இப்ப நம்ம வந்து வெளிய பட்டாசு வெடிக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் இருக்கு. அந்த பட்டாசு விற்கக்கூடாது, வேற எதுவும் ப்ரொஹிபிட்டட் ஐட்டம்ஸ் விற்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் இருக்கு. அதை மீறி வித்துட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து போலீஸ் நடவடிக்கை எடுத்து அவங்க மேல வழக்கு தொடராது. அந்த ஆக்ட் வந்து இட் இஸ் omission to obey the law. When you omitted to obey the law, which is for the time being in force, அந்த டைம்ல இருக்கு. இப்போ நீங்க இதுல கூட பார்த்துருக்கீங்க, you can see during the pandemic time, nobody should blow the car except for emergencies. அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தோம். அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அதை மீறி போறவங்க மேல கண்டிப்பா வழக்கு தொடருவாங்க. இது வந்து அஃபென்சஸ். ஒரு செயலை செய்யக்கூடாது, ஆக்ட் ஆர் ஒமிஷன். செயலை வந்து இது செய்தால் தவறு அப்படின்னு அவங்க சொல்லி சட்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை மீறி செஞ்சாங்கன்னா அது இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ். ஸோ அதுக்கு போலீஸ் நடவடிக்கை எடுப்பாங்க. அந்த போலீஸ் எப்படிலாம் நடவடிக்கை எடுக்கணும். ஸோ அது மாதிரி குற்ற செயல்கள்லேயே வந்து பெயிலபிள் அஃபென்ஸ், நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ். பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் அப்படின்னா அதுல வந்து இந்த குற்றமுறை விசாரணை சட்டம், கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் செக்ஷன் 2A, இட் ஹஸ் பீன் கேட்டகரிக்கலி டிஃபைன்ட். அதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுல வந்து எதெல்லாம் நான் பெயிலபிள் இல்லையோ அதெல்லாம் பெயிலபிள். 3 வருடத்திற்கு அந்த குற்றம் வந்து 3 வருட தண்டனைக்கு மேலாக இருந்தால், 3 வருடம் 3 வருடத்துக்கு மேலாக இருந்தால் அது நான் பெயிலபிள். So, அதே போல serious offenses and non-serious, that is cognizable and non-cognizable. In the case of cognizable offense, cognizable serious offense such as murder, rape, previous attempt to murder, everything will come under cognizable offense. இதுல வந்து போலீஸ் வந்து without warrant they can arrest the person. In the case of non-cognizable offenses, where it is not a serious offense, but they should get permission, or without warrant they cannot arrest the person. அதுவும் டெஃபினிஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க. குற்றமுறை விசாரணை சட்டம், இங்கிலீஷ்ல கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் 1973 செக்ஷன் 2, அதுல வந்து இந்த சப்ஹெட்டிங் A, C அது மாதிரி கொடுத்துருக்கு. இப்போ ஒரு குற்றம் நடக்குது, கம்ப்ளைண்ட் நம்ம போய் கொடுக்குறோம், போலீஸ் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறோம். போலீஸ் வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணிட்டு நடவடிக்கை அவங்க எடுக்கணும். அதுதான் சட்டம். கம்ப்ளைண்ட்ன்றது இதே குற்றமுறை விசாரணை சட்டம் செக்ஷன் 2D சொல்லப்பட்டிருக்கு. எனி அலிகேஷன், நம்ம ஒருத்தரை பத்தி நம்ம சொல்றோம், இந்த மாதிரி ஒரு வந்து அடிச்சுட்டாரு, எனக்கு வெட்டுக்காயங்கள் ஏற்பட்டது, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் made orally or in writing to the magistrate, the will be taken under the court, whether known or unknown committed an offense but does not include a police report. So நீங்க வந்து புகார் கொடுக்குறீங்க,
Originally, the complaint, before amendment, it was complaint. Now, it is an information. Information to the police to set the law in motion. For information about the cognizable offense has been received by the police. That information, if shows it is a cognizable offense, then the police have to no other option except to register a case. அதாவது ஒரு சீரியஸ் அஃபென்ஸ் ரிப்போர்ட் ஆகும் அப்படின்னு அந்த அந்த நேரத்துல போலீஸ் வந்து என்கொயரி பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாது. வித்தவுட் immediately after receipt of the information, they have to register a case, which is in the format of அதுவும் குற்றமுறை விசாரணை சட்டம் 154 கீழ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எடுத்தீங்கன்னா information in cognizable offenses, cognizable cases, every information, நான் ஒரு 2 லைன் படிச்சுட்டு I will explain in Tamil also. Every information relating to the commission of cognizable offense, if given orally to an officer in charge or of a police station, shall be reduced in writing by him or under his direction be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it. The sub shall be entered in a book to be kept by such as the state government prescribed in this below. எந்த ஒரு தகவல், ஒரு சீரியஸ் அஃபென்ஸ் பத்தி ஒரு தகவல் வருதுன்னா அதை ஓரலா கூட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம்னு சொல்றாங்க. பட் அதை வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் they have to reduce it in writing, and அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து they have to enter into a form called FIR, first information report under 154 CRPC. அதுல பதிவு செய்யும். அந்த ஃபார்மேட் வந்து கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. இதுல தான் அவங்க பதிவு பண்ணணும். பண்ணிட்டு then they have to proceed with the investigation. Investigation is an enormous power given to the police officials. What is investigation? Once you receive an information from any third person or a public, they have to reduce the same in writing and enter the form called under section 154 and record it as a first information report. First information report, after reducing writing, then the investigation officer, concerned investigation officer, has to proceed to the spot. Proceed to the spot, and they, after receiving the information, they have to go to the spot where the offense alleged to have been said. நீங்க சொல்றாங்க இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்துச்சு, ஒரு ஆளை அடிச்சுட்டாங்க, இல்ல இந்த ஆளுக்கு வந்து கட்டிஞ்சேரி வந்துச்சு, இந்த இடத்துல வெட்டினாங்க. They have to proceed to the spot. Collect the materials. அங்க வந்து சப்போஸ் ஒரு blood samples இருக்கலாம், ஒரு அடிப்பட்ட ரத்த காயங்கள் ஏற்பட்டு அங்க கீழே எல்லாம் samples collect. Then statements to be recorded with the witnesses. இப்போ ஐ விட்னஸஸ் அங்க பக்கத்துல கடையில இருக்கும், யாரெல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ இதனுடைய அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணுறது, இவங்க யார் வந்து அடிச்சாங்க, எதுல பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் கரெக்ட் மெட்டீரியல்ஸ், இப்போ பிளட் சாம்பிள்ஸ் எடுக்கலாம். சப்போஸ் அவன் அடிச்சவன் வந்து ஏதோ ஒரு இரும்பு பைப்ல அடிச்சிருந்தோம்னா அதை போட்டுட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணும்போது they have to correct materials. Then they have to secure the accused. அக்யூஸ்ட வந்து செக்யூர் பண்ணணும். இந்த அஃபென்ஸ் யார் கமிட் பண்ணாங்களோ they have to secure the accused. Recording statement. Suppose if the statement given by the accused which leads to recovery, suppose நான் இந்த ஒரு அறுவாள் அவர் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னாருன்னா, இவங்க வந்து அந்த அறுவாடை அவரை கூட்டு போய் ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க. ரெக்கவர் பண்ணும்போது 2 சாட்சிகளை கூட்டு ரெக்கவர் பண்ணி அந்த நடந்த இடத்த பணம் வரைஞ்சி ஸ்கெட்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கெட்ச் வரைஞ்சி
அதுக்கு 2 சாட்சிகள் விசாரிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அவரை நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்புவாங்க. எல்லாம் விசாரணை, இந்த விசாரணை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் preliminary investigation முடிஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட ரெக்கவரி வந்ததுக்கு அப்புறம் அவரை வந்து நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்துவாங்க. நீதிமன்றம் வந்து விசாரணை வந்து அப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு, முடிவடையில பட்சத்துல அவரை வந்து நீதிமன்ற காவலே வைப்பாங்க. That is, he will be kept under judicial custody till the investigation is over and the final report. So after collecting all the materials such as recording 161 statement from the witnesses, அதாவது அவருடைய வாக்குமூலங்கள், சாட்சிகளுடைய வாக்குமூலங்களை பதிவு செய்து அக்யூஸ்ட் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு வெப்பன்ஸ் எல்லாமே ரெக்கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் அவரை நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்தி அரெஸ்ட், அதாவது ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு வந்தோன்னா அரெஸ்ட் காமிச்சிருவாங்க. அரெஸ்ட், அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டிங் பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், ரெக்கவரி, அதுக்கப்புறம் அந்த பொருளை ரெக்கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்திட்டு மற்ற வேற எதிரிகள், தலைமறைவாக இருக்கிற எதிரிகளை தான் இவங்க தேடி அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு இவங்க ப்ரொசீட் டு தி ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன். After investigation, what they will do is they will form an opinion. யார் இந்த விசாரணை அதிகாரி யாரோ, இந்த வழக்குல விசாரணை, அந்த வழக்கு சொல்லப்பட்ட வழக்கு முன்னால் சொல்லி உதாரணத்துக்கு அந்த வழக்குல சொல்லப்பட்ட விசாரணை அதிகாரி இந்த கலெக்ட் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு he has to form an opinion. The opinion வச்சு he has to give a final report to the court. So இதுக்கு முன்னால FIR ரெஜிஸ்டர் பண்றோம், express that will be sent to the higher officials as well as immediately to the court. கோர்ட்டுக்கு வந்து FIR நீதிமன்றத்துக்கு முதல்ல அனுப்பி ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்றப்ப எவ்ரிடே இப்போ நீங்க இன்னைக்கு ஒரு 5 பேரை ரெக்கார்ட் விசாரிச்சிருப்பீங்க, ஒரு 3 பேர் அடுத்த நாள் விசாரிக்க அந்த 161 ஸ்டேட்மெண்ட் from the witnesses which has to be reduced in writing. அதாவது சாட்சிகளை விசாரிக்கும் பொழுது அந்த விசாரணை அதிகாரியே அதை எழுதுவாங்க. அந்த காலத்துல இப்போ வந்து எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்ல ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணதை கம்ப்யூட்டர்ல ஏற்றி 161 ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் யாருன்னு போட்டு அவங்க கிட்ட எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. இதை வந்து நீதிமன்றத்துக்கு உடனடியாக அவங்க அனுப்பிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே எல்லாம் இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிச்சு விசாரணைகள் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் he has to conclude, that is the conclusion. His conclusion is called a final report, which he has to send to the court. That is under provision 173(2) of CRPC. குற்றமுறை விசாரணை சட்டம் 173 பிரிவு 2 கீழ இவர் வந்து நீதிமன்றத்திற்கு இந்த அந்த எதிரிகள் மேல தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையை அனுப்பும். இந்த குற்றப்பத்திரிகையில இன்னும் விசாரிக்க வேண்டியிருக்கிறது, அது இன்ட்ரீம் ரிப்போர்ட்டா கூட போடுவாங்க, கொஞ்சம் விசாரிச்சுட்டோம் விசாரிக்க வேண்டியது. ஸோ அதுக்கப்புறமா விசாரிச்சுட்டு கன்சிக்யூட்டிவ் ரிப்போர்ட்ஸ் போடுவாங்க. நீதிமன்றம் இதை கருதுகிறது, இதுல விசாரிக்க வேண்டியிருக்கிறது என்பதால் நீதிமன்றத்துக்கு, அதாவது நடுவர் நீதிமன்றத்திற்கு, அது கீழமை நீதிமன்றங்களுக்கு தான் அந்த அதிகாரம் உண்டு. 173(8) நீங்க இதை மேலும் விசாரணை, இந்த இதெல்லாம் விசாரிக்கல, இவங்களெல்லாம் தரவா விசாரிக்க வேண்டியிருக்கிறது, அதனால நீங்க மீண்டும் விசாரித்து ஒரு ஃபைனல் ரிப்போர்ட் போடுறாங்க. அது வந்து 173(8) 173 உட்பிரிவு 8 கீழே குற்றமுறை விசாரணை சட்டத்துல further investigation will be done by the same IO after the instruction from the court, concerned court, where the charge sheet has been ready. எந்த நீதிமன்றத்துல குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்கிறார்கள் அந்த நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் 173(8) அதாவது ஃபர்தர் மீண்டும் ஒரு விசாரணை இன்வெஸ்டிகேஷன் செய்யணும்னு சட்டத்துல சொல்லப்படும். பட் இந்த இது வந்து ஜெனரல். இப்ப நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் பண்றாங்க. இன்ஃபர்மேஷன் ஹஸ் பீன் received by a police officer for a cognizable offense அப்படிங்கும்போது they have no other option. போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு வேற ஆப்ஷனே கிடையாது. There is no other option except to register a case, now which is a laid down law.
இதுதான் நீங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் விசாரணைக்கே பார்க்கணும்ன்றாங்க. இந்த FIR you have to reduce the allegation of the offense which has been made by the complainant, the party or a aggrieved party. You have to reduce it in writing in the form prescribed by the government, which is under section 154. Suppose இதையே வந்து அந்த நீங்க புகார் கொடுக்குறீங்க, இந்த புகாரின் மீது நடவடிக்கை இல்லை, நீங்க என்ன பண்ணணும்? There is no further progress in respect of the complaint preferred. நீங்க கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு மேல எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, you have to give a complaint to the superintendent of police in case of Mofussil. In the case of city deputy commissioner of police, higher officials, you have to give a complaint. Now that has been given in 154(3). Any person aggrieved by the refusal on the part of the officer in charge of the police station to record information referred to the subsection 1 may send the substance of such information in writing by post to the superintendent of police concerned. நீங்க அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கல, அந்த விசாரணை அதிகாரி விளக்கமா இருக்கிறாரு, நடவடிக்கை எடுக்கல பட்சத்துல, you have to send a report to the superintendent of police. In city they are called deputy superintendent of police. Now even to the higher officials up to commissioner of police we can send a representation. Even then, if they fail to register the complaint, what is the next option? Now originally the aggrieved party used to approach the provision of law 482 CRPC. 482 குற்றமுறை விசாரணை சட்டத்துல ஹைகோர்ட்ல மனு போட்டுருந்தாங்க. ஸோ அதுல வந்து it is the last option, but they started utilizing 482. What happens? At one point of time, the Honorable Supreme Court, it went up to the Supreme Court in a case of Satri Vasu versus State of இது போல ஹைகோர்ட்ல தாக்கல் பண்ணி அங்க போற நேரத்துல Supreme Court had categorically stated, now when there is an option under law, சட்டத்துல ஒரு உங்களுக்காக ஒரு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இது வந்து அதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் you have to utilize it. Under 156(3), the trial courts, that is the subordinate courts where the FIR has to be laid by the police, you have to make an application under 156(3). After complying 154 and 154(3), அதுல 15 days time கொடுத்திருப்பாங்க. You have to wait for 15 days. மேலதிகாரிகளுக்கு 154(3) குற்றமுறை விசாரணை சட்டம் 154(3) பிரிவு 3 குற்றமுறை விசாரணை சட்டத்துல மனு கொடுத்து ஒரு 15 நாள் ஆகியும் எந்த நடவடிக்கை இல்லை என்றால், then the option அது எந்த இதுல வரணும்னா, நீங்க 156(3) குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றங்களுக்கு வந்து நேரா வந்து நீங்க மனு செய்யணும். அந்த 156 பிரிவு 3 குற்றமுறை விசாரணை சட்டத்துல ஒரு மனு செய்யும்போது அதுல நீங்க என்னென்ன நடந்தது சங்கதிகள், என்னைக்கு நீங்க புகார் என்ன நடந்தது, சம்பவம் என்னைக்கு நடந்தது, என்னென்ன அது என்னைக்கு புகார் கொடுத்தீங்க, அதுக்கப்புறம் மேலதிகாரிக்கு என்ன கொடுத்துருக்கீங்க, அது வரை ஏதாவது நடவடிக்கை செஞ்சதா, இல்ல இந்தந்த குற்றங்களை புரிஞ்சிருக்காங்க, ஆகவே இந்த குற்றங்களுக்காக வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும், இந்த நீதிமன்றம் அதை உத்தரவிடணும். We have to make a petition to the magistrate court. That is, after complying 154 and 154(3) CRPC, by preferring a complaint in the 154, and thereafter, when there is no action, you have to make a representation and the complaint to the superintendent of police in the case of officer, where in the case of city to the deputy commissioner of police. You have to make, and then even then, when there is no action to register FIR for a cognizable offense, you have to approach a concerned magistrate, jurisdictional magistrate court under 156(3) CRPC by filing an application seeking a direction to register a case. So magistrate, without taking cognizance,
காகினிசனா அது விசாரணைக்கு அவரே எடுத்துட்டாங்க. அதுல இருக்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற சங்கதிகள், ஒரு குற்றத்தை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள், இதற்கு வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று அவர் முடிவு செய்த பின்னர் அவர் வந்து அந்த எந்த ஸ்டேஷனுக்கோ நீங்க எந்த புகார் கொடுத்தீங்களோ அவரை வந்து வழக்கு பதிவு செய்ய சொல்றாங்க. That is to ask them to register an FIR based on the complaint given by the complainant. Only then FIR will be registered. That is under after 154, 155 is the 156(3) is the case where magistrate can direct the concerned investigation officer to register a case and to investigate the matter. Now this was reiterated. இது எப்போ இது பண்ணாங்கன்னா Supreme Court in Sakri Vasu case where அதுல வந்து பாதிக்கப்பட்டவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா தன்னுடைய மகன் வந்து ஒரு ஆர்மில வந்து ஒரு ஆபீசரா இருக்காரு, கர்னல், ஆர்மி சப் ஜெனரல். ஸோ அவரு வந்து இறந்துட்டாரு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க, சூசைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவருடைய தகப்பனார் என்ன பண்றாரு, வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் என்கொயரி அங்க வைக்கிறாங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் என்கொயரியில அவங்க ஆர்மில இருக்கிறதுனால அதுலயே அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இது சூசைட் தான்ன்றாங்க. உடனே இவர் ஒரு மனு கொடுக்குறாரு. அந்த இறந்தவருடைய தரப்பினால ஒரு இறந்தவர் மேஜர் மனு கொடுக்குறாரு. அதுலயும் அவங்க வந்து அந்த இறந்து போனவர் தற்கொலை தான் செய்து கொண்டார் என்று இவங்க இது பண்றோம்னா இவர் ஹைகோர்ட் உயர்நீதிமன்றத்துக்கு போறாரு. உயர்நீதிமன்றம் இந்த வழக்குல வந்து இந்த சங்கதிகளை வைத்து வழக்கு பதிவு செய்யணும் போறாரு. உயர்நீதிமன்றம் அதை தள்ளுபடி செய்கிறது. அதுக்கப்புறம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போறாரு. உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகும்போதுதான் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த நம்ம போட்டிருக்கோம் பேரா 11ல வரும், பேரா 11 page 2ல அதே சொல்றாங்க. In this connection, we would like to state that if a person has a grievance, if the police is not registering a FIR, இது one of the judgment. இன்னும் 2-3 judgment பேரா 11ல படிச்சீங்கன்னா, in this connection, we would like to state that if a person has a grievance that the police station is not registering a FIR under section 154, then he can approach the superintendent of police under section 154(3). 154 பிரிவு 3 குற்றவியல் விசாரணை சட்டத்தின் கீழ் மனு கொடுக்கணும், பை அப்ளிகேஷன் இன் ரைட்டிங். அப்பயும் வந்து நமக்கு பதில் இல்லை, விசாரணை இல்லை, எதுவும் நடவடிக்கை இல்லை என்றால் அவங்க என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அதை சொல்லியிருக்காங்க, இன்வெஸ்டிகேஷன் it is open to the aggrieved person to file an application under 156(3) crpc. அது நடவடிக்கை இல்லை என்ற பட்சத்துல வந்து நீங்க வந்து you have to go to the magistrate court by filing an application under 156(3) crpc for to direct the investigation officer to register this case made out as automatically the magistrate perusing the materials. என்ன புகார் கொடுத்துருக்கீங்க, அதுக்கு ஆதாரமா என்ன கொடுத்துருக்கீங்க, இதெல்லாம் வச்சு அவர் என்ன பண்ணுவாரு, கேஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க கேஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணு ஒரு உத்தரவு போட்டவங்க இமீடியட்டா எஃப்ஐஆர், அதாவது முதல் தகவல் அறிக்கை, அதுதான் வந்து இட் வில் செட் த லா இன் மோஷன். இந்த முதல் தகவல் அறிக்கைக்கு அப்புறம் தான் சட்டமே வந்து நடவடிக்கை எடுப்பாங்க. இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்றமும் வந்து இந்த இதுல வந்து கடைசியா அதனுடைய தீர்ப்பினுடைய சாராம்சமே அதுதான். கடைசியா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த வழக்குல வந்து சிபிஐக்கு கொடுக்க முடியாது நீங்க கேட்கிற மாதிரி ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க. பட் general principle is, suppose if you are going to give a complaint, even they may say the பாதிக்கப்பட்டவர் வந்து புகார் கொடுக்கலன்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால புகார்களை பதிவு தபால்ல அனுப்பணும். ஒரு காப்பி நகல் வந்து நம்ம ஒன்று எழுதி கொண்டு போகணும்னா அதனோட நகல்களை எடுத்து வைக்கிறோம். எடுத்துட்டு ஒன்றை வந்து ஸ்டேஷன்ல கொடுக்குறோம், ஒன்றை வந்து அதே ஐஓக்கு அனுப்பணும். அதனுடைய நகல்களை மேலதிகாரிகள் கமிஷனர் வந்து எல்லாரும் அனுப்பணும். கமிஷனர்ல இருந்து அந்த பேப்பர் வந்து
it will forward it to the concerned IO also. So there will be a record. Record பண்றதுக்கு that is the only way. அப்பயே நடவடிக்கை எடுக்கணும்னா நீங்க திருப்பி ஒரு மனு கொடுக்கணும். ஏற்கனவே நாங்க இந்த மாதிரி புகார் கொடுத்துருக்கிறோம், நடவடிக்கை எடுக்கணும். பிரிவு 2ல எந்த ஒரு போலீஸ் அதிகாரியும் விசாரிக்கக்கூடாது, நாட் சீரியஸ் இது விசாரிக்கக்கூடாது வித்தவுட் தி ஆர்டர் ஆஃப் மேஜிஸ்ட்ரேட். உத்தரவின் பேரில் தான் அவர்கள் அதை விசாரிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோஸ். correction of materials, everything. Thereafter to form an opinion. அதுக்கப்புறம் 173 ஃபைனல் ரிப்போர்ட். அதுலயும் வந்து வாரண்ட் இல்லாம அதை வந்து நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ்ல they should not arrest a person who have been alleged to have been committed an offense in the case of non-cognizable offenses. They should not arrest without a warrant. That is the procedure laid down under 155(3). No police officer, suppose if he receives a complaint regarding either a cognizable offense or a non-cognizable, he can summon certain documents which is available to third persons to be cited as a witness. அதாவது ஒரு புகாரை வாங்கி இருக்கிறார், கடும் குற்றமா இருக்கலாம் அல்லது சிறு குற்றங்களா இருக்கலாம், விசாரிக்கலாம். ஸோ அவர்களுக்கு பிரிவு 160 குற்றமுறை விசாரணை சட்டத்துல 90 ஒரு சம்மன் அனுப்பலாம். சம்மன் அழைப்பாணை. நீங்க வந்து ஆஜராகி உங்களுக்கு தெரிந்த இந்த குற்றங்களில் தெரிந்த விஷயங்களை நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதுல நாங்க வந்து உங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்குவோம், உங்களுடைய வாக்குமூலத்தை நாங்கள் பதிவு செய்துள்ளோம். அந்த வாக்குமூலம் அவருக்கு அதாவது குற்றம் யார் மேல சுமத்தப்பட்டிருக்கோ அவங்களோட மேல் சாட்சினா அவங்களோட சார்ஜ் ஷீட் போடலாம், இவங்களோட சாட்சியா இருக்கு. That is where when a complaint has been received, both in cognizable or non-cognizable, the police officer may send a summon under 160 CRPC to the person who is acquainted with the facts of the case. So he can summon him, ask him to produce certain documents under 91. Apart from that, he can he has to record his statements, that is 161 statements, in supporting of the prosecution case. Now, புகார் கொடுத்தவருக்காகத்தான் அந்த ப்ராசிக்யூஷன், அதாவது அரசு தரப்புல புகார் கொடுத்தவர்களுக்கு அரசு தரப்புல தான் சாட்சிகளை விசாரிப்பாங்க, எல்லாமே விசாரிப்பாங்க. ஸோ அதனால அரசு தரப்பு இந்த ஆய்வாளர், அதாவது இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் யூஸ் டு ரெக்கார்ட் தி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி விட்னஸஸ், thereafter form opinion at the final stage. Now under 160 CRPC. Now before going to procedure for investigation, it is also one of the main provision under CRPC where police have powers to issue summons to the known person, the person who is acquainted with the facts. So அதாவது ஒரு விசாரணை அதிகாரி அவருக்கு உண்டான ஒரு பவர் என்னன்னா, he can issue summons, அழைப்பாணை கொடுத்து அவருடைய இந்த சங்கதிகளை பற்றி தெரிந்தவர்களை வரவழைத்து அவர்களிடம் வந்து வாக்குமூலங்களும் அந்த அல்லது இந்த அதுக்கு உண்டான ஆவணங்களை பெற்று விசாரிக்கலாம். Now, that stated about 155 CRPC, that is பிரிவு 155 குற்றமுறை விசாரணை சட்டத்தின் கீழ் ஒரு தகவல் இன்ஃபர்மேஷன் நான் காக்னிசபிள் நாட் a serious offense பத்தி வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்ன்றத அந்த பிரிவுல சொல்லப்பட்டுள்ளது. போலீஸ் என்ன பண்ணணும்? They have to enter the substance in the information in a book to be kept by such officer in such a form as state government may prescribe in this law and refer the informant to the magistrate. So அதனுடைய ரிசீவ் பண்ணதை வந்து இவங்க போட்டு court permission-ஓட they can proceed with the investigation. So investigation means and include in general, they have to proceed to the spot, collect materials, record statements. Thereafter, in some cases, they have to
they have to obtain opinion from the doctors. Suppose injured person இருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்ன நேச்சர் ஆஃப் இன்ஜுரி, சிம்பிள் இன்ஜுரியா, ப்ரீவியஸ் இன்ஜுரியா, ரொம்ப டீப் இன்ஜுரி. சப்போஸ் injured person, that is a victim, could have been admitted in the hospital. So he was taking treatment. So அதெல்லாம் வந்து டாக்டர்ஸ் ஒப்பீனியன் வாங்கி அந்த டாக்டருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் they have to come to the conclusion. So in the non-cognizable பொறுத்த வரைக்கும், in the case of non-cognizable offense, they have to receive the information, record it as contemplated under 154. Then they have to send the concerned informant, that is the materials which has been received from the complainant, to the magistrate. புகாரை நீங்கள் கொடுத்து FIR ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு கோர்ட்ல பர்மிஷன் வாங்கி தான் you can secure the accused. That is கொடுத்துருக்காங்க. That is, if a police officer making investigation under the chapter may by an order in writing require attendance before himself or any person being within limits in his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case, and such person shall attend if so required. So even தெரிய விசாரணைக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அந்த சம்மந்தம் வாங்க போறவன் குற்றவாளி ஆக போறானா, அதாவது இவங்க தொடர்ந்த வழக்குல குற்றவாளி. சப்போஸ் அந்த வழக்குல வந்து ஒருத்தரை நீங்க அழைப்பானை அனுப்புறீங்க, ஆனா அவருக்கு வந்து 15 வயதுக்கு கீழே, அதே போல வயதானவர்கள், மூளை வளர்ச்சி இல்லாதவர்கள், ஊனமுற்றவர்கள், இவங்களெல்லாம் வந்து அதுல சொல்லியிருப்பாங்க எந்த இடத்துல அட்டன் பண்ணணும். பெண்கள் இவங்களெல்லாம் வந்து அவங்கள எங்க சொல்லணும்னா required to attend any other place other than the place in which such male person was. இல்லாம வேற இடத்துல வச்சு நீங்க விசாரிக்கலாம். நீங்க போகணும், போலீஸ் அதிகாரிகள் வந்து ஒரு பெண்களை விசாரிக்க வேண்டும், இந்த மாதிரி மற்றவங்களை விசாரிக்க வேண்டும். இதுல சொல்லப்பட்டவங்க மென்டலி ரிட்டார்டடு, பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டு. Now under the chapter இதுக்கு முன்னால சொன்னது மாதிரி ஒரு விசாரணை ஒரு குற்றத்திற்காக நடக்குது அப்படிங்கும் பொழுது நீதிமன்றங்களே அதுல தலையிட முடியாது. ஆனா ஒரு எக்ஸப்ஷன், எந்த அந்த குற்றத்துக்கான FIR இந்த நீதிமன்றத்தில் இருக்கு, that can monitor, அவங்கள வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ண, ஜஸ்ட் லைக் சூப்பர்வைசிங் டெஃபென்ஸ் அதுதான் பண்ண முடியும். பட் யூ cannot interfere. நீங்க இந்த ஒரு ஆங்கிள் தான் நீங்க இதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும், இந்த ஆங்கிள் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்கன்னு கோர்ட் cannot direct them to investigate. The materials are there, it will hand over. Suppose அதுல வந்து அவங்க அந்த ஆங்கிள் அந்த டாக்குமெண்ட்டை கொண்டு விசாரணை நடத்தவில்லை என்று அவங்களுடைய கடைசியா ஃபைனல் ரிப்போர்ட் விசாரணை அறிக்கையில தாக்கல் பண்ணும்போது இதுல பண்ணுங்கன்னு சொல்லிதான் 173(8) ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல மேலும் விசாரிக்க வேண்டியது, நீங்க சரியா விசாரிக்கல அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டு அப்பதான் பவர்ஸ் இருக்கு. அது கூட நீங்க விசாரணை ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் சொல்ல முடியும். They cannot specifically say that you have to you have to conduct investigation in this angle. இந்த வழியில நீங்க விசாரணை நடத்துங்கள் என்று நீதிமன்றத்தால் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியும். அதுலதான் ப்ரொசீஜர் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்டர் 157 CRPC கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. If from information, now this is very important, if from information received or otherwise an officer in charge of police station has reason to suspect the commission of offense, அந்த காவல் நிலையத்தினுடைய அதிகாரி ஒரு நம்பர் இந்த கிடைத்திருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது ஒரு நம்பகத்தகமா இருக்குது, இதுல வந்து ஒரு குற்றம் நடந்திருக்குது அப்படின்னு அவர் கருதும் பட்சத்தில் is empowered under 156 to investigate, it shall forthwith send a report the same to the magistrate. So இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன், ரெக்கார்ட் பண்ற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வெளியே இருந்து இப்போ சப்போஸ் வேற எதுவும் தேவைப்படுது அப்படின்னா அவங்கள சில இடத்துக்கு போறோம், சர்ச் வாரண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். In the cases of
where robbery or dacoity, பேங்க் ராபரிலாம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ரெக்கவரி வேணும் அப்படின்னு போது சில வீட்டை நாங்கள் பரிசோதனை செய்யணும். இந்த வீட்டில் சில சஸ்பெக்ட்ஸ் இருந்துருக்குறாங்க, இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து பறிமுதல் செய்ய வேண்டியது, சிலதெல்லாம் சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா சர்ச்சுக்கு வந்து கோர்ட்ல மனு செய்யுது. அதாவது அவர்களே the officer concerned with investigation of the case has to make out an application to the concerned magistrate, obtained an order for search and seizure. பர்டிகுலரா ஒரு பிரிமிசஸ் இந்த பில்டிங்கை சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்ப கூட நிறைய நீங்களே இப்ப நியூஸ் பேப்பர்ல பாத்தீங்களா, போலீஸார வந்து அவங்க வீடெல்லாம் சர்ச் பண்ணாங்க. இதுல வந்து சில பொருள் சீஷர்னா அவங்கள்ட்ட பறிமுதல் செய்யுது. இந்த பொருள் வந்து இந்த குற்றம் நடந்ததுக்கு ஆதாரங்களாக இருந்தது அங்க இருக்குது. இந்த சிலை தடுப்பு வழக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சில இங்க காண போன சிலை வந்து இன்னொரு இடத்துல இருக்கு. இவங்க சீஷர் சர்ச்சுக்கு போறாங்க. சர்ச்சுக்கு போன இடத்துல அந்த சிலைகள் எல்லாம் சீஸ் பண்றாங்க, சீஸ் பண்ணி கொண்டாடுறாங்க. தட் இஸ் உங்களுக்கு வந்து பொருளா வந்து கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த சர்ச் அண்ட் சீஷருக்கு வந்து they have powers. Once a court magistrate has given a power to search, they can go to any place where the place has been shown in the search and seizure order. அதை பேஸ் பண்ணி உங்க போய் சர்ச் பண்ணி மகசார் ப்ரிப்பேர் பண்ணி, மகசார்னா அது என்னென்ன எங்க போய் சர்ச் பண்ணோம், எத்தனை மணிக்கு போனோம், யாராருக்கு வந்து என்னென்ன சர்ச் பண்ணோம், எது சீசர் பண்ணோம், அதற்கு சாட்சிகள் யாரு, மகசர் சாட்சிகள் எல்லாம் போட்டு அதை ரெக்கவர் பண்ணணும். ரெக்கவர் பண்ணி தான் அவங்க கோர்ட்டுக்கு கொடுக்கணும். That is in one aspect of investigation. Once they say இதுலயே கொடுத்துருக்காங்க 157(1) is very important, where a magistrate is empowered to take cognizance of such offense. Police report shall proceed a person who shall depute one person. Suppose the SP in the cases of CBI cases, SP வந்து complaint will be SP or DSP. So in that cases, he will depute a person to go and conduct search after obtaining permission from the court. So immediately after search and seizure, that all the articles seized from a person or a place where it has been search has been raid has been conducted, it has to send to court forthwith. உடனே எந்த இடத்துலலாம் வந்து நம்ம நீதிமன்றத்துல உத்தரவு வாங்கி இடத்த சர்ச் பண்றோம், அதாவது சர்ச் பண்ணி சீஸ் பண்றோமோ அந்த இடத்துல எல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா சர்ச் பண்றதுக்கு இவரால் போக முடியல, இவர் வந்து ஹையர் அபிஷியல் அப்படின்றது he has to go to through his he will send his subordinates. So they will go to for a search, they will conduct search, seizure, everything they will done in the name of the SP, but the order will be in the name of the SP, but his subordinate will go and they will do the search and seizure. அதான் இதை சொல்லியிருக்காங்க. The state government may with general special order prescribe in this behalf proceeding to the spot to investigate the facts, circumstances, and if necessary take measures for the discovery and arrest of the offender. அதே போல ஒரு குற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறது என்று தகவல் வந்தோடனே முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்துவிட்டு குற்றம் செய்தவர், அதாவது காக்னைசபிள் பெரிய மர்டர், டெக்காய்டி, ராபரி, இது மாதிரி இருக்கிறதுல அவங்களை இமீடியட்டா அரெஸ்ட் பண்ணணும். Without warrant, it is the cognizable offense. They can go and arrest the person without a warrant. So, இதுல பாத்தீங்கன்னா 157, 165, அதே 165 and 6 சொல்லியிருப்பாங்க. Search by police officer. Whenever an officer in charge of a police station or a police officer making investigation has reasonable grounds for believing anything necessary, இதுல சொல்லியிருக்கோம் 165, for the purpose of investigation, then into any offense which he is authorized to investigate or found in any place within the limits of the station which he is in charge or to which he is attached, and that such thing cannot in his opinion be obtained without undue delay, such officer may according to writing grounds in belief such writing so far as possible the thing for which search is to be made, search or process search to be made such thing in any place within the limit of station. So இதுதான் அவங்களோட பவர், சர்ச் அண்ட் சீஷர். இது அவங்களோட பவர்ஸ். 166 அதே சொல்றாங்க.
when officer in charge of police station may require another to issue such warrant. So இவர் வந்து subordinate, அவங்களுக்கு வந்து depute பண்ணணும். So அதுலயே சொல்லிருப்பாங்க ஓனர் ஆக்குபை அது பிளேஸ் எல்லாமே அது வந்து ரெக்கார்ட் ப்ரொசீஜர் அக்கார்டிங்லி எல்லா இடத்தையும் அவங்க செட் பண்ணலாம். They have powers because they have bound and duty to maintain at any cost. So they have to sir, they have to necessarily do the investigation. Other than the police officer, no one is empowered to do investigation unless the court prescribes. Now, in the cases of CBI, Delhi Special Police Establishment Act will come into force, where under section 6, only on the orders of the court or only the orders of the government, case will be registered and the matter will be registered. But so far as Tamil Nadu police is concerned, both the CBI as well as the Tamil Nadu police, they have to follow the procedures maintained and prescribed under CRPC from under chapter 11, chapter 12. Now 157 furthermore, it goes with suppose if a person who gives a complaint against a particular person to the other person, unknown person, but he can able to identify the person who has committed it. ஏதோ ஒரு குற்றம் நடக்குது, அந்த குற்றத்துல வந்து ஒருத்தர் தெரியுது, மற்ற யார வந்து அடையாளம் பார்த்தோம் எங்களால காமிக்க முடியும்னு புகார் கொடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க அவங்க செக்யூர் பண்ணுவாங்க. யாரும் செக்யூர் பண்ணுவாங்க, இவங்களோட செக்யூர் பண்ணி they will be remanded to judicial custody. Suppose இவங்க சொல்றதுல வந்து ரியலாவே சட்டப்படி அவன் குற்றவாளி இல்லாம இருக்கலாம், அந்த குற்றத்துல இன்வால்வ் ஆகாதவங்க இருக்கலாம். So in that event, suppose if a person who is being shown as an accused by the complainant, or he says these are the person I can able to identify if he has been produced to me. So he will be produced to them. So he will be produced. He will be remanded to the judicial custody. Thereafter, an identification period. They have to file for identification period. In the presence of the magistrate, they have to make an arrangement for identification period at the within the jail itself. So thereafter, they can add as an accused. Suppose if he is not the person, then it is known law. ஒரு குற்றவாளி தப்பிக்கலாம், 100 நிரபராதிகள் தண்டிக்கப்படக்கூடாது. இதுதான் நம்ம சட்டம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்காக ரொம்ப காஷியஸா தான் நான் with caution and with great caution, the CRPC has been enacted. Now, after collecting these materials, see the rank of the accused, they will array the rank of the accused. A1 is he is A1, he is A2. The rank of the accused, the IO will do it. Suppose a person who had committed an offense, who's want a person to be done to death, so he engaged some certain person. So the prime accused would be the first person who thinks that he want to done to death a particular X or Y. So in such cases, he will be A1 because the first intention, that is mens rea, was with the A1. Therefore, he had engaged a third party for commission of offense. So they will be ranked accordingly. So this he has to come to the conclusion based on all the collected materials. Forensic lab. Suppose if there is an handwriting forgery of a signature, for example, in a check, then he has to get a signature from the person who has been shown as an accused. That should be compared. Who has to compare? He has to send these collected materials, the specimen signature as well as the other signature, to the forensic lab for handwriting expert for opinion. Similarly, the collected materials, sometimes in the case of murder, he has to collect the visceral reports.
In the case of murder, he has to go to the scene of occurrence, conduct the inquest, thereupon form an opinion from the statements, also statements recorded from the doctor. Then, based on the 164 statements and 161 statements. 164 statements are the statements. Confession. ஒப்புதல் வாக்கு மூலமாக கொடுக்கப்படுவதை ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் பதிவு பண்றது. எதிரிகளை ஒரு குற்றத்துல ஒருத்தர் கைது செய்றீங்க, அவர் கொடுக்குற ஒப்புதல் வாக்குமூலம். அந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலம் தான் 164 CRPC 164 குற்றமுறை விசாரணை சட்டத்துல பதிவு செய்யப்படுகிறது. இவர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் வேற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்றது 161. That was produced 162 statements in the case in the charge sheet. That is the final report under 173(2) of CRPC. Now, in each cases mentioned in class A and B, when information to the commission of any offense is given against a person by name, the case is not a serious nature of a serious nature. The officer in charge of the police station did not proceed in person or deputy subordinate to make investigation on the spot. So, இவர் வந்து போகல ஒரு நான் காக்னைசபிள் அப்படின்னா you can deputy his subordinates. So, இதெல்லாம் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் after forming an opinion, he has to file a final report. Final report அப்படின்னா இறுதி அறிக்கை. இந்த குற்றத்துல இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யறார். குற்றப்பத்திரிகை எதிரிகள் மீது யார் யார் குற்றம் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்க 173(2) குற்றமுறை விசாரணை சட்டத்துல ஒரு அறிக்கை தாக்கல் பண்றாரு. தட் இஸ் கால்ட் ஃபைனல் ரிப்போர்ட். நம்ம ஜெனரலாவே தொலைபேசி வந்து சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அதுல அதனுடைய நகல்களை வந்து எதிரிக்கு வழங்கி அதுல அவங்க கிட்ட கேட்கிறாங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்கு சாட்சி எல்லாம் சார் சொல்லி என்ன சொல்றீங்க? இல்ல நான் குற்றம் பண்ணலன்னு போது விசாரணை நீதிமன்ற விசாரணை ஆரம்பிக்கும். ஸோ நீதிமன்றம் சில நேரங்கள்ல கருது இது போல வந்து இந்த 173 இன்னும் விசாரிக்க வேண்டும் இந்த கீழமை நீதிமன்றம் 173(8) that is CRPC 170 under CRPC 173(8), the trial court has powers to order for further investigation and to file a report again. So அதுல வரும்போது திருப்பி வேற ஆட்கள் கூட குற்றவாளியா அது ஒரு குற்றவாளியை கான்விக்ட் பண்ணலாம். இது ஜெனரல். ஸோ இந்த இதை வைத்துத்தான் இவர்களுக்கு பவர்களையும் இது கொடுத்துக்கிறாங்க. பவர் சட்டத்துல கொடுத்துக்கிறாங்க. இந்த இதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஃபைனல் ரிப்போர்ட் 173(2) போட்டதுக்கு அப்புறம் நீதிமன்றங்கள் வந்து அதை விசாரணைக்கு எடுத்து சாட்சிகளை அவர்களை விசாரித்து அவர்கள் குற்றவாளி இல்லை என்பதை தீர்மானிக்கிறார். பட் ஜெனரல் பவர்ஸ் வரும்போது போலீஸ் எனாமஸ் பவர். ஸோ அதை வந்து அவங்க ஒரு காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு போலீஸா இருக்கிறவங்க they have powers to raise the case immediately, forthwith. கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த உடனே பதிவு பண்ணணுன்றது சட்டம். ஈவன் the year 2018, our Honorable High Court at Madurai Bench, headed by Justice M.M. Sundaresh and M. Satish Kumar, has passed an order in a batch of criminal OPs, where so many criminal OPs were filed after preferring a complaint or sending a complaint to post, seeking a direction for a district. இது வந்து என்ன பண்ணீங்கன்னா மதுரை பெஞ்சில் இதே மாதிரி 2018 நிறைய ஒரு குற்ற அசல் மனு நிறைய அசல் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த அசல் மனுவை பிரிவு 482 உயர் நீதிமன்றத்திற்கு பவர் இருக்கிறது. உயர் நீதிமன்றம் தான் இதை வந்து இவங்க வழக்கு பதிவு செய்ய சொல்லணும், விசாரணை அதிகாரிங்க யாருமே பதிவு செய்யல அப்படின்னு நிறைய மனுக்கள் தாக்கல் செய்யணும். அந்த நேரத்துல நம்ம மதுரை வந்து நீதியரசர் M.M. சுந்தரேஷன், நீதியரசர் சதீஷ்குமார் இருவரும் அந்த அமர்வு தீர்ப்பின்படி இப்பொழுது வந்து ஒரு புகார் கொடுக்கிறோம். புகார் கொடுத்து அதை 154 அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், பண்ணல. 154(1) பண்ணல CRPC.
குற்றமுறை விசாரணை சட்டத்துல பண்ணல. பிரிவு 154(3) குற்றமுறை விசாரணை சட்டத்தின் கீழ் சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ், அதாவது ஹையர் அபிஷியல்ஸ், இந்த கேஸ் இந்த சிட்டி கமிஷனர் கூட கொடுத்தாங்க. தாக்கல் செய்து அது நம்ம ப்ரூஃப் வச்சுக்கணும். அதை கொடுத்துட்டு அதுலயும் ஒரு 15 நாள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் இந்த உத்தரவுல வந்து இதைதான் சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்னென்ன நடந்தது இதே மாதிரி இந்த மாதிரி வழக்குகள் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து 156(3) சிஆர்பிசி 156(3) சிஆர்பிசில நீதிமன்றத்துல மனு தாக்கல் செய்து அந்த புகாரில் வந்து இந்த குற்றங்கள் இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது, இந்த குற்றங்களுக்கு வழக்கு பதிவு செய்யப்படவில்லை, எனவே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்தில் கேட்டுக்கிறாங்க. அது கீழமை நீதிமன்றம் அதை ஆராய்ந்து இவரை கண்டிப்பாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும், செய்யப்படல, உடனே பதிவு செய்யணும்னு அவங்க உத்தரவிட்டாங்க. What has happened based on not based on this order. This is the where they have given now at para page 11. They had categorically stated that அதிலே சொல்லுவாங்க. அதிலே வந்து நிறைய, அதாவது உச்ச நீதிமன்ற வழக்குகளை நடந்து முடிந்த வழக்குகள் வழிகாட்டி இதன்படி வந்து கீழமை நீதிமன்றத்துக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க போகணும். போய் அங்க வந்து அவங்க நடவடிக்கை பிளைன் ரீடிங் ஆஃப் 154(1) CRPC that any information relating to the commission of offense has to be ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இருக்கு. பட் அவங்க பண்ணாத பட்சத்துல என்னென்ன பண்ணணும், எந்த நீதிமன்றத்தை நீங்க முதல்ல அணுகணும், 156 போறீங்க அங்க கொடுக்கறதுனால நீங்க 482 அதாவது உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகணும். எல்லாத்துக்குமே உயர் நீதிமன்றத்துக்கு எடுக்கணும்னு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்போ கீழமை நீதிமன்றம் போது அது நீங்கள் தாக்கல் செய்கின்ற மனு, நீங்கள் அந்த மனுவுடன் இணைத்து தாக்கல் செய்கின்ற ஆதாரங்கள் எல்லாத்தையும் ஆராய்ந்து பிறகு வந்து அவங்க உத்தரவு கொடுக்குறாங்க. கொடுத்து இந்த வழக்குகளை பதிவு செய்யணும்னு சொல்றாங்க. இதுலாம் வந்து பிரிலிமினரி என்கொயரி பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பேஜ் பக்கம் 21 சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதே இதுல எந்தெந்த பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் பவர்ஸ் வந்து அதுல கொஞ்சம் நீங்க இதெல்லாம் பிரிலிமினரி என்கொயரி பண்ணணும், அதாவது முதல் விசாரணை பண்ணிட்டு தான் எஃப்ஐஆர் போடணும்னு சொல்லுவாங்க. மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ், அதாவது ஒரு குடும்ப தகராறு, அதுல வந்து பிரிலிமினரி என்கொயரி. கமர்ஷியல் அஃபென்சஸ், அது வந்து they can do investigation without பேரா 125 அது பாத்தீங்கன்னா அதே சொல்லியிருப்பாங்க. 120 அதுல மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட், ஃபேமிலி டிஸ்பியூட், கமர்ஷியல் அஃபென்சஸ், கமர்ஷியல்னா கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறு இதெல்லாம் இருக்கும். மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ், டாக்டர் மெடிக்கலா இது பண்ணிட்டாங்க அதனால வந்து ஒரு மரணம் நிகழ்ந்திருக்கிறது, கரப்ஷன், இதெல்லாம் பிரிலிமினரி இன்கொயரி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன் சம் கேசஸ் தே have to receive of certain information. So information ஒரு ஆள் கொடுத்தாதான் இவர் தான் இன்ஃபர்மெண்ட் தெரியும். Certain time the police will receive secret information about an offense, so they will start enquiring without the knowledge of others. அப்படியே பண்ணுவாங்க, பிரிலிமினரி என்கொயரி பண்ணி இதை கண்டுபிடிச்சு சடன்லி they will do, or suppose இப்போ இவர் வந்துட்டாரு, ஒரு நக்சலைட்டே உள்ள வந்துட்டாரு, என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேட் வந்து இவர் தான் நக்சலைட் இங்க இருக்கிறார், இவர் தான் நக்சலைட் தெரியாது. பட் they will receive information from other sources. Say central government has informed, it's a secret message, this Naxalite has entered into Tamil Nadu, you please இந்த இடத்துல இறங்கி இருக்காரு, இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா they will start enquiry. It's an investigation. பிரிலிமினரி என்கொயரி பண்ணி அவங்க எங்க இருக்காங்க அவர் சேஸ் பண்ணி அவரு கூட யார் தொடர்பு எடுத்தோன்னா அவர் அப்படியே அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு உள்ள போட்ட முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் பட் அவர் எதுக்காக வந்திருக்காரு, வாட் இஸ் இஸ் மோட்டிவ், அண்ட் அவர் யாருடன் தொடர்பு, இவர் கூட யார் இங்க இருக்கிறாங்க, இதெல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிக்கணும். அதெல்லாம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல வரும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து they will arrest, then remand him to judicial custody. In the meantime, they will collect all the materials, even up to India உள்ள travel பண்ண அவங்க மற்ற சோர்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கிறது. Even up to foreign countries, so many cases the investigation officer got to even foreign countries for investigation. அதாவது இந்த விசாரணை அதிகாரிகள் சில குற்றங்களை ஏற்கனவே குற்றவாளிகளை பிடிச்சிருப்பாங்க, அவங்க கூட தொடர்பு உள்ளவங்களை பிடிக்கிறதுக்காக இந்தியா ஃபுல்லா போகலாம், இந்தியாவில எந்த ஊருக்குனாலும் போகலாம். பட்
to the orders of the court as well as the superior officers. Even to foreign countries they went. அதாவது நான் ஃபாரினுக்கும் போயிருக்காங்க, போய் அங்க இருக்கிற சில டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கு, மெட்டீரியல்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கு. So investigation officer has enormous powers under CRPC. That's all. Thank you for